जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्वर आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर सारसपणा स्वास्थ्य केन्द्र में ताला फेरिले रोगी लोकंक स्वास्थ्य सेवा सरकार कोटी कोटी टंका खर्च कर उन्नत मानर मेडिकल निर्माण करुवा बेले डाक्तरखाना डाक्तर अभाव जो लोक मैंने सेवा पाइबार वंचित होती। मयूरभंज जिला सारसकणा ब्लॉक अधीन सारसकणा स्वास्थ्य केन्द्र में ताला झुलुथिबारु जड़े गुरुतर रोगी चिकित्सा न पाई फेरी बेले स्थानीय लोक मैंने सका 9टा समय गेट्रे ताला पकाई देते। सूचना अनुसार मेंढाकटा बेहेरा साइर कंदा बेहेरा राति प्राय 9टा समय मुंड फाटी रक्त जुड़ुबुड़ू अवस्था परिवार लोक मैंने तुरंत सारसकणा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र को आनी थिले भी सेठारे कहीं नथिले। तेबे एही डाक्तरखाना नियुक्ति पाइछा कर्मचारी माने सकाळ 6टारू आसी पूर्वाह्न 11टारे पळाई जाउछंती। फଳରେ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରଞ୍ଜସଲଠାରେ ପୋଷାକ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଟିଡିଏ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରଞ୍ଜସଲଠାରେ पोशाक उत्पादन प्रशिक्षण केन्द्र को दिवा 2 घटिका समय परिदर्शन कले विधायिका संजली मुर्मू। सुश्री मुर्मू यही प्रशिक्षण केन्द्र को परिदर्शन करने सहित प्रशिक्षण केन्द्रर समस्या विषय आलोचना करथिले। परवर्ती खबर मयूरभंज जिलार राज्यस्तरीय प्रतियोगिता प्रस्तुति। मयूरभंज जिलार क्रीड़ाप्रेमी एक खुशीर खबर। मयूरभंज जिले में रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन बा MDRF सीनियर महिला और पुरुष दलर खेलाड़ी तालिका गठन कराई। यही दल एप्रिल 11 और 12 तारिख में भुवनेश्वर नयापल्ली स्थित IRC विलेज हाईस्कूल ग्राउंड में होगाक 12तम ऑल ओडिशा अंतर्जिला टूर्नामेंट 2025 रे भाग नेबे। तेबे MDRF रो सहकारी संपादक ब्रजकिशोर हेम्ब्रम एक स्वतंत्र सभारे यही घोषणा करछंती। सभारे सिमिलपाल स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक एसोसिएशन रो सभापति सरदार हेम्ब्रम, संपादक शुभेन्दु दास, MDRF रो उपसभापति दिलीप कुमार मिश्र, संपादक जे सुशील हेम्ब्रम, सदस्य विश्वनाथ हेम्ब्रम उपस्थित होई खेलाड़ी मानकु उत्साहित करथिले। एही अवसर में ओडिशा रे विधानसभार पूर्वतन उपबाचस्पति सानंद मारांडी, MDRF रो उपसभापति सुनाराम किस्कु, मुख्य उपदेष्टा बाबा बलराम हांसदा, कुमारी नीलिमा हेम्ब्रम एवं अन्यान्य सदस्य माने खेलाड़ी मानकु अभिनंदन जणाइथिले। सेमाने आगामी 12तम ऑल ओडिशा अंतर्जिला सीनियर रग्बी टूर्नामेंट 2025 रे सफल पाई शुभेच्छा जणाइथिले। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन माणतीर उपकंठ आंकपुरा आड़िया साही रास्तार चढ़ाऊ कर 2टी चोराबाली बोझे डंपर और टिपर जबत करने सहित एने गुरुवार अपराह्न 5टारे 2टी पृथक मामला रुजु कर तदंत आरंभ कर बैसिंगा पुलिस। सूचना मुताबक बेआईन बाली उत्तोलन और चोराचालान नहीं खबर पाइबा पर बैसिंगा पुलिस पक्षर एक टीम माणतीर उपकंठ आंकपुरा आड़िया साही रास्तार चढ़ाऊ करथिला। चढ़ाऊ समय अमित कुमार बारिक नाम पंजीकृत OD 01F3615 नंबर विशिष्ट चोराबाली बोझे डंपर और चित्तरंजन महांती नाम पंजीकृत OD 06D2346 नंबर विशिष्ट टिपर को जबत करथिले। एने बैसिंगा पुलिस पक्षर गुरुवार अपराह्न 149 और 150 नंबर रे 2टी पृथक मामला रुजु करी घटनार अधिक तदंत जारी रखी बैसिंगा पुलिस। परवर्ती खबर 18 नंबर जातीय राजपथ आग्रिया हनुमान मंदिर निकट में गुरुवार अपराह्न 3टारे एक ट्रक धक्का बेतनडी ब्लॉक कार्यरत जैनिक कर्मचारी गुरुतर आहत होता बेले खबर पाई बेतनडी अग्निशम बाहिनी घटनास्थल में पहुंची गुरुतर ब्लॉक कर्मचारी को उद्धार कर बेतनडी डाक्तरखाना होती कर। सूचना मुताबक बेतनडी ब्लॉक ADEO भाव में कार्यरत राजेश कुमार नायक बैसिंगा पंचायत ऑफिस रे अवस्थापित होता बेले गुरुवार अपराह्न काम सारी बेतनडी ब्लॉक ऑफिस को फेरुथिले। तेबे 18 नंबर जातीय राजपथ आग्रिया हनुमान मंदिर निकट में एक द्रुतगामी ट्रक राजेश मोटरसाइकेल को पछपटू धक्का दे घटनास्थल फेरार हो जाता। निकट में काम करुवा रेल विभाग कर्मचारी माने दुर्घटनाग्रस्त स्थल को दौड़ी आसते। तेबे ट्रक धक्कार पाखापाखि 30 फुट दूर को छिटिकी रेल धारणा पार्श्व कंटा गछ भितर राजेश फसी रही जाइथिबारु सेमाने उद्धार करि पारि नथिले। एने अग्निशम बाहिनी को खबर दिया जाय परे
ବେତନଟି ଦମକଳ ବାହିନୀ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ପଲେଇ ସଦଳ ବଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ଭିତରୁ ଗୁରୁତର ରାଜେଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବେତନଟି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସଟଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ପୁରୁଣାପାଣି ଉପଖଣ୍ଡ ତାରାକାଠି ବଡ଼ପୋଲଠାରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ପିକଅପ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ସାଇକେଲ ଚାଳକଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମୃତଦେହ ଜବତପୂର୍ବକ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ମୃତଦେହ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ବେତନଟି ପୋଲିସ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଣାପାଣି ଗ୍ରାମର 55 ବର୍ଷିଆ ନବ ସିଂ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ନବ ସିଂ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ନିଜ କ୍ଷେତକୁ ଖତ ଏବଂ କିଛି କୁଟା ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ତାରାକଠି ବଡ଼ପୋଲଠାରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ନବଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନବ ପାଖାପାଖି 60 ଫୁଟ ଦୂରକୁ ଛିଟକି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏନେଇ ବେତନଟି ଥାନା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇବା ସହିତ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ମୃତଦେହ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନୁଗୁଳରୁ ନିଖୋଜ ଯୁବକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର। ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ନିଖୋଜ ଥିବାବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଓ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ସହଯୋଗରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରାଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସାବ୍ୟସଚୀ ବେହେରା। ସେ ନିଖୋଜ ଥିବାବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଠିକଣା ପାଇନଥିଲେ। ଏନେଇ ଅନୁଗୁଳ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧିକାର ମିତ୍ର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ସହ ବାରିପଦା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାକୁ ଆଣି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ବାରିପଦା ଥାନାକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଦେଇ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟ ମାସେ ହେବ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଅନୁଗୁଳ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ସୁରେଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଚାକୁଣ୍ଡାପଡ଼ା 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ 20 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ସୁରେଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଚାକୁଣ୍ଡାପଦାର 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି। ଏନେଇ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମହିଳା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପରିମଳ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରଶ୍ମିତା ପତିଙ୍କ ସମେତ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ମୌଖିକ ଅଭିଯୋଗ ସାଙ୍ଗକୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ସୁରେଇଡିହି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 7ଟାରେ ଗଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସରପଞ୍ଚ ସୁମତି ହେମ୍ରମ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଜିତ ଦାସ ସରପଞ୍ଚ ପହଞ୍ଚି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ପାଇପ୍ ପାଣି ଯୋଗାଣ ସମାଧାନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ହୋଇଥିବାରୁ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସମାଧାନ ଦିଗରେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥ ଠିକଣା ବାଟରେ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବାରୁ ବହୁ ଅର୍ଥ ବାଟମାରଣା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଯୁଗଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଶାଳବଣୀ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1,50,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୋମନାଥ ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 2,50,000 ଟଙ୍କା ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କୌଣସି ମରାମତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏହିକି ଯେ ନୋଡାଲ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲଟି 6ରୁ 8ମ 2019-20 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 1ମରୁ 5ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏଠାରେ 1964 ମସିହାରେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦାନ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ମଇ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 1991 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସରକାର ଏହାକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2019-20 ମସିହାରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବାରୁ ଏଠାରେ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀ 6ରୁ 8ମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବା ପରେ ଏହା ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକାଳ ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଯାଇଥିବା ପରେ ପୁଣି ଏହି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଲ ନାମରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା ନାନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଏହି କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଏ ବିଲ୍ ଉଠାଇଛି ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିହିରାକୁଳ ଗ୍ରାମରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ ବୟସ 58 ବର୍ଷ ଗାଈ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇଟି ଗାଈ ସହ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାଳିମୁଣ୍ଡି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ଠାରେ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତନାଘନା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ବିବରଣରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ସବୁଦିନ ଭଳି ବୁଧବାର ସନ୍ତୋଷ ଦୁଇଟି ଗାଈକୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ସକାଳ ସମୟରେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ଠାରେ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଗାଈ ଦୁଇଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ପାଖରେ ଗାଈ ଦୁଇଟି ମରି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନତି ଦୂରରେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗାଈ ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ମରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ ସନ୍ତୋଷର ଗୋଡ଼ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ଗାଈ ଦୁଇଟି ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ମରିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସନ୍ତୋଷ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଉଦଳା ଥାନାରେ 136/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କପ୍ତିପଦାରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଦବଙ୍ଗଗିରି ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଜବତ କରିଥିବା ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ମାଫିଆମାନେ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖବରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ସୋନ ନଦୀରେ ସୁଣ୍ଡଳ ଗ୍ରାମରେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଥିବାର ଖବର ପାଇ କପ୍ତିପଦା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଭୀମକାନ୍ତ ମାଝୀ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ବାଲି ବୋଝେଇ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାଫିଆମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେଖି ବାଲି ବୋଝେଇ 3ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ନେଇ ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବେଳେ ତାର ଡାଲାଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନକୁ ନେଇ ମାଫିଆମାନେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ବାକି 2ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡାଲା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 3ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର 15ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାଲି ବୋଝେଇ କରୁଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ। ଜବତ ଟ୍ରାକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ନମ୍ବରବିହୀନ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତହସିଲଦାର ଆଶିଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ପହଞ୍ଚି 2ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡାଲାକୁ ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।